408 722 76 98 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ। हाँ जी, देखो अज कह लो कि दो पक्ष तो एक मामला जिहड़ा वो काफी चर्चित रहा। एक पक्ष सीगा सुनवाई वाला और दूसरा सीगा जो एक इन्हां ने समन दिता होया सीगा मोनू भैया, आशीष कुमार उर्फ मोनू भैया के आओ भैया आके कुछ स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह लाओ, साडे कोल आके ते बैठो, कोई गलबात करो, ते जे कोई तुहाडे कोई बेगनाही दा कोई सबूत वगैरह पिया ते बड़ा जिहा फड़ा जाए। चलो मोनू भैया जिहड़ा 10 वजे तक उड़ीकिया जा रहा सीगा, सारे कैमरे शैमरे मतलब कि लगे हुए सीगे, ते जदों वज के 10:30 फिर तय हो गया कि वो नहीं आ रहा। और बाद दे विच हुण इस मामले की जिहड़ी अपडेट आ, शाम दे वेले ओहदे प्यो ने आख्या, कहंदा कि मैं क्योंकि दोबारा फिर नोट जिहड़ा नोटिस सीगा उत्थे चिपकाया गया उन्हां दे दरां दे विच, फिर उन्होंने कहा गया कि आओ भाई गलबात करो साडे नाल, ते हुण ओहदे प्यो ने ये गल आखी आ कि असीं कल नूं मतलब कि 10 वजे मुंडा जिहड़ा ओह भेजांगे जरूर। वैसे ते जे तुसीं वेखोगे सवेरे टैलीविजन खोलदिआं हां दे नहीं खबर वजी कि ओह ते नेपाल नूं निकल गया। एक दो मीडिया आउटलैट से कुछ जिला वगैरह जो भी इलाका सीगा वो दस रहे सन कि वो फलानी थां ते आ, धमकानी थां ते आ। चलो उस तो बाद फिर ओहदे चचेरे भरा ते ओहदे सखे भरा ने मेरे ख्याल दे नाल इह गल स्पष्ट की कि वो उरे ही आ, नेपाल नूं कोल नहीं भज्जिया। उस तो बाद देर शाम ओहदे प्यो ने शायद तामील भी कर लई आ कि हाँ कल नूं वो अपीयर हो जाएगा। किन्ने वजे? 10 वजे का शायद टाइम आ, फिर दोबारा या 11 वजे का टाइम आ, वो उत्थे आउंदा है जां नहीं आउंदा देखना होएगा। तां दूसरे पासे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मैं जिवें तुहानूं कहा कि दो पक्ष तो सी अज दा दिन लखीमपुर कांड दे विच इस मामले नूं दो पक्षां तो अज आपां देख सकदे हां। दूसरा पक्ष एक महत्वपूर्ण सुनवाई हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी गल कही, सब तो पहला तां उन्हां ने आख्या कि नंबर एक, मैं उन्हां नूं दो तीन गल्लां समेट देना जो गल्लां उन्हां ने कहियां। नंबर एक कि जो तुसी जांच पड़ताल कर रहे हो असी उहदे तो खुश नहीं है, ना खुश है। नंबर दो कि देखो जिहड़ी आम तौर पे कार्रवाई हुंदी है इस मामले दे विच वैसा नहीं है, तां एक खास व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये नंबर दो सी। नंबर तीन उन्होंने कहा डीजीपी नूं कि भाई अपने सबूत वगैरह जिहड़े आ वो सेव कर लो, बिल्कुल आपदी जगह से सारे जिहड़े आ वो जब्त कर लो, हत्थां च कर लो। इन्वेस्टिगेशन लोड़ पैण ते किसी दूसरी एजेंसी तो करवाई जा सकती है, बट नाल उन्होंने कहा कि सीबीआई ठीक नहीं रहेगी इस मामले च। हालांकि कोर्ट इस तो वध के कोई टिप्पणी करदा, क्योंकि अज सालवे साहब जे देखिए तो वो उत्तर प्रदेश सरकार वालों कानूनी नुमाइंदे सन, तो उन्होंने गल टोक दी विचाले, नहीं तो शायद कुछ होर भी आ जाता। पर इन्हां तीन चार गल्लां दा जिहड़ा आधार आ वो इहो आ कि एक तो यह आ कि सीबीआई बारे वो शायद इस करके कह रहे सन इनडायरैक्ट वे दे नाल कोर्ट ने किते ना किते इस गल का संकेत दिता कि जिहड़ा मुख मुलजम आ उहदा बाप तां इस देश का डिप्टी होम मिनिस्टर आ, जिहदे मुतहत ने एजेंसियां वगैरह, तां उहनूं इन्वेस्टिगेट किवें सही ढंग नाल आपां देख सकदे कि मामले नूं करके कोई सीबीआई वर्गी एजेंसी दे दोगी। तां दूजी गल उन्होंने जिहड़ी गल कही है डीजीपी नूं कि सबूत सांभो जां इदां दी, तां मतलब कि साफ है कि कोर्ट मनदा है कि इहो जिहा कुछ वापर सकदा है जिहड़ा कि नहीं वापरना चाहिदा, ते इह विचालड़ा रस्ता कढ सकदे हैं। मतलब कि कोई होर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो कोर्ट लागू कर सकदा, उहदा हुक्म दे सकदा, पर इहदी सुनवाई जिहड़ी आ हुण मेरे ख्याल दे नाल 10 कुछ दिन 12 कुछ दिन वास्ते एक बारी टल गई आ। उदों तक इन्हों टाइम दिता गया, जिहड़ी स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने दाखिल करनी सी अज, वो तो मैं तुहानूं दस ही दिता कि स्टेटस रिपोर्ट तो कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। बहरहाल हुण इन्हां दे कोल जो भी ऑप्शन बचदा वो इहो आ कि काम करके दिखाओ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ सालवे साहब कहते जी आज तो लौंडा नहीं आएगा इन्वेस्टिगेशन में, वो कल आएगा। मतलब ਦੇਖ ਲਓ कि आशीष तो को ना आवे, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਵਾ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਸ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਧਮਕਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਘੋੜਾ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਠਾਣੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂਚ? ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਪੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਘਸੀ ਪਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਟਪੂੰਜੀਏ ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੜੇ, ਉਹ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਮਚਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਰੈਂਡ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਡਜ਼ਨ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਹੀਨਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 28-30 ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੋਨੀ ਮੱਚੀ ਆ ਬਈ। ਰੂਮ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚੈੱਕਆਊਟ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀ ਖੂੰਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੰਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, 45 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ 5 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4 ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ 12 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਨਿਬੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ 10+10, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਪੁੰਸਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ 'ਚ। ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਮਰ ਕੈਦ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕੇਸ ਆਨੇ ਬੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਤੋਂ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ, ਹਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਸਟਡੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬੇਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, 1-2 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਛਾਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਛਾਨਦਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਾਨਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੀਗਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛਤਰਪਤੀ ਗਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤਾਂ ਹੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਬਿਆਨ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਬਿਆਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 500 ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਲਾਠੀਆਂ ਲਵੋ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ, ਹਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਪ ਇਹ ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ 10-15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਲਾਠੀਆਂ। 4 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਕੋਲ, 2 ਭਰਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੰਡ ਕੇ ਠੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਛੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਓ, ਟਰੋਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੰਦ ਵਗਦੇ ਪਏ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਲਾਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਾਕੀ ਨਾ ਬੱਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਠੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਫਰੇ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਛੱਡਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਪੇ ਸਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ,
ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। RSS ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਖੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠਬਾਜ਼, ਲਠੈਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ UPSC ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। UPSC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨਾਮ ਘੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 2-3 ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ DGP ਬਣ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਨਾ ਪਲੇਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ, ਨਾ ਬੇਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਲਾਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਲਾਓਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਰੇ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। 2 ਜਣੇ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌੜ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੇਮ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਲੂਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੋਬ ਸ਼ੋਭ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਧੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੂੰ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹੇਗਾ 408 272 5200 4082725200। ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 400-272-52 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਗਨ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਆਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਪਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਪ ਗੜੱਪੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰਟ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਰੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ, 92 ਤੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ, 92 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 93 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟੇਲੀਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਿਟੇਲੀਏਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਦੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 92 ਤੇ ਇੱਕ 93 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 93 ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਥਹੀਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰਲਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, RS ਲੋਢਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ BCCI ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਤਰਾ, ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਲਭ ਹੈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਰਦ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰੋਬਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਜੇ ਵਾਣੋ ਵਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਸੀਨੇ। ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਅੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੂਫਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਆਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗੀ ਕਾਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜੂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਨਸੂਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਇਲੀਅਸ ਰਾਜੂ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ 2002 ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 2000 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 2004 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟਡ ਅਪੀਲ 19 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ।
ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੋਲਵੋ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੋਲਵੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਰੜੇ ਚੱਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਲਝੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੜਵਾਉਣਾ ਕਿਨ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ, 2.5 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦਾਹੁਰੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 1.5 ਕਰੋੜ 'ਚ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਦਲੇ 'ਚ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਕੱਲ ਵੀ 15 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਡ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ 3-3000 ਰੁਪਈਆ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਖੋਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ,
ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ, ਮੌਦਗਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ। ਉਹ 2-3 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਣਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਜੇ ਅਸਲ ਖੇਡ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।